हालेलुया। सबनां नूं जय मसीह दी हालेलुया। जिन्ने जने तुसीं मेरे भैन भरा अज परमेश्वर की हजूरी विच आ, तुहानूं प्रभु यीशु मसीह नाम विच प्यार भरी जय मसीह दी हालेलुया। गॉड ब्लैस यू ऑल। परमेश्वर तुहानूं सबनां नूं आशीष ते बरकत देवे। जिन्ने जने मेरे भैन भरा तुसीं वचन नूं सुणदे आ, परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। दुनिया दे कोने-कोने विच तुसीं परमेश्वर दा वचन सुणदे आ, गॉड ब्लैस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं सदा ही संभाल के रखे ते तुहानूं अपनी बड़ी महिमा नाल भर के यूज करे। हालेलुया। सो अज दे वचन दे विच जाण तो पहला आपां प्रार्थना विच चलांगे। हालेलुया। सब जन प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करो कि परमेश्वर तेरा शुक्र करदे, तेरा धन्नवाद करदे आ। अज दे दिन दे लई तू सोहना दिन सानूं दिखाया, नवां जीवन दिता। हालेलुया। ओदा धन्नवाद हर पल हर रोज करदे रहा करो, क्योंकि परमेश्वर ने सानू संसार दे विच चुन के वखरा कर लिया वा अपनी महिमा दे वास्ते। जिहड़े आपां चुने गए वखरे कर ले गए परमेश्वर ने। हालेलुया। तुहानूं याद है कि परमेश्वर ने जिहड़े चुन लए आ वो वखरे कर लए आ, अते जिहड़े वखरे कर लिया उहने स्वर्ग दे राज दे विच ले जाने अपने कोल। हालेलुया। क्योंकि पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह दे द्वारा स्वर्ग दा राज खोल दिता साडे वास्ते। उहने सानू पापी ते गुनहगार इंसानां नूं चुन के अपनी महिमा ते आदर दे योग समझ लिया। उन्हें सानू अपनी वचन सुनाउण दे लायक समझ लिया। परमेश्वर दी आत्मा तो बिना मनुख वचन नहीं सुना सकता, बोल नहीं सकता। जे परमेश्वर की इच्छा ना हो तो वह देख नहीं सकता, वह तुर नहीं सकता, वह कुछ कर नहीं सकता। इस करके धन्नवाद हमेशा ही परमेश्वर का करते रहना चाहिए सानू कि तू परमेश्वर अज का दिन दिखाया, सानू जीवन दिता, सानू महामारियों के रोगों तो भी आजाद किया, महामारियों के विच भी बचा के रखा। क्योंकि परमेश्वर ही है जो जीवन दिंदा, वही पुनर उत्थान ते जीवन आ। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ बनाया ते रचिया वा। धन्नवाद करते रहना चाहिए उसदा हर पल दे लई, हर समय दे लई, हर दिन दे लई, हर रात दे लई उसदा धन्नवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि उसदे स्वर्ग दा राज नेड़े आ। ते जिहड़े चुन ले गए आपां वखरे कर ले गए, ते जिहड़े परमेश्वर ने तुहाडे द्वारा होर चुन लैणे आ वो वखरे कर लैणे। क्योंकि कोई भी मनुख इहो जिहा नहीं कि जिसने कोई पाप ना कीता होवे। सबना ने ही पाप किया ते गुनाह किया, पर परमेश्वर ने अपने दासां द्वारा उन्हां दे उत्ते अपनी महिमा नूं प्रगट किया ते उन्हां नूं चुनिया ते अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह साडे लई संसार दे विच घल्लिया। कोई भी मनुख इहो जिहा नहीं कि जिसने कोई पाप ना किया होवे। सब पापी ते गुनहगार है, पर परमेश्वर जो दया करदा वा ते उन्हां दे सारे पापां तो गुनाहां तो माफ कर दिंदा। क्योंकि परमेश्वर दा वचन दसदा गा कि जिन्ना पूरब तो पश्चिम दूर आ उन्ने दूर मैं तुहाडे की कीते आ, पाप ते गुनाह कीते आ। ते जिहदे पाप ते गुनाह पर पूरब तो लैके जिन्ना पश्चिम दूर आ उहदे दूर हो गए, वो बख्शिया गया। आपां जो परमेश्वर दा वचन सुनाउने आ, जो रूह ते सच्चाई ते ईमानदारी नाल उहदी महिमा करदे, समझ लो बख्शे गए। जो परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार जीवन जीउंदे आ, परमेश्वर दे महिमा करदे, उहदा शुभ समाचार सुणांदे, उहदे वचनां दी उहदे हुक्मां दी पालना करदे आ, वो बख्शे गए। परमेश्वर ने क्या सदे होए तां बहुत ने, पर चुने हुए थोड़े ने। ते चुने हुए वो ने जिहड़े उहदी इच्छा दे अनुसार जीवन बतीत करदे आ, जो पाप गुनाह विचार चोरियां तो बुराई तो जिहड़े दूर रहंदे, जिहड़े पाप तो दूर रहंदे। क्योंकि पिता जदों एक बार चुन के जदों माफ कर दिंदा फिर मुड़ पाप ना करियो। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार नहीं बहुत बार इस वचनां दा प्रयोग किया। जदों यीशु मसीह धरती दे उत्ते मनुख दा पुत्र बन के आया, उन्हें बहुतियां लोकां नूं जदों चंगा कीता, आजाद कीता, उसने यही वचन सुनाया कि मुड़ पाप ना करियो। हालेलुया। मेरे भैन भरा जिन्ने जिन्ने तुसीं वचन सुणदे आ, दुनिया दे कोने-कोने विच जदों परमेश्वर चुन लेंदा फिर पाप च ना जाओ। जदों परमेश्वर दया कर दिंदा फिर उस रास्ते ते ना जाओ। जदों परमेश्वर नशे तो आजाद कर दिता फिर नशे ना करियो, व्यभिचार ना करियो, चोरियां ना करियो। क्योंकि लड़ाई क्रोध गुस्सा ये सब परमेश्वर ने मनुखा तो दूर कर दिता। क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के द्वारा माफी दी ते शांति दी। अते ये चीज़ां मनुख नूं पाप विच लैके जांदियां। जो शैतान मनुख दे उत्ते प्रगट करदा, शैतान मनुख नूं भरमाउंदा,
लड़ाई कर, चोरी कर, व्यभिचार कर, तू आ कर, तू दूसरे का कत्ल कर। हालेलुया। दो भरा जो केन ते हाबिल, हालेलुया, एक भरा ने ही दूजे का खून कर दिता सी। जदों तुसीं उत्पत्ति दे विच ही आपां पढ़दे हां, स्टार्टिंग विच ही उसे तो ही ये खून का जो सिलसिला चलिया आ रहा कि मनुख मनुख का बैरी बन गया। अज तक भी लोग यीशु मसीह संसार में आके अपना लहू बहा के मनुखा नूं अपना जीवन दे गया। उन्हें मुक्ति का जीवन दिता, उन्हें अनंत का जीवन दिता, उन्हें सब कुछ दिता। फिर भी अजकल लोग एक दूजे नूं मारनों नहीं हटते। मनुखा नूं मारन दे नाल तुसीं स्वर्ग नहीं जा सकते, मनुखा नूं मारन दे नाल तुसीं कुछ नहीं कर सकते। मनुखा नूं जे तुसीं मारदे आ तां तुसीं अपने ही एक दूजे का भैणां भरावां दा लहू बहाउने आ। क्योंकि वचन जो दसदा परमेश्वर दा कि परमेश्वर ने अपने शब्दां दे द्वारा सब कुछ बनाया ते रचिया। चंद तारे, आकाश, धरती अते आदम ते हवा जो सब तो पहला धरती ते बनाए गए सी, जिसनों परमेश्वर ने आदम दे बाग दे विच रखिया। वो पहला मनुख, वो पहली औरत सी जिहदी आपां सब संतान है धरती दे उत्ते। क्योंकि सब तो पहला वही रचिया गया, बनाया गया, ते उहदे द्वारा ही परमेश्वर ने मिट्टी तो लैके मनुख नूं रचिया ते अपना साह फूकिया। ते मनुख दे विच जो जिहड़ा साह आ वो परमेश्वर दा आ। जिहड़ा शरीर है नाशवान है, पर मनुख इन्हां चीज़ां नूं जिहड़े जान लैंदे आ वो बुराई तो दूर हो जाते, उन्हां दा जीवन नमर हो जाता वा। क्योंकि पिता दे आत्मा ने उन्हें प्रकट कर दिता। पर जिहड़े समझदे नहीं वो अजे तक भी लोकां नूं मारदे आ, कुटदे आ ते खून बहाउंदे आ। मेरी भैणों ते भरावो, ध्यान दे नाल वचन नूं सुन अज दे नूं ते ध्यान दे नाल इन्हां गल्लां नूं भी सुनना। क्योंकि जो मैं बोलदा मेरे विच इन्नी हिम्मत ताकत कित्थे कि मैं कुछ बोल सकां, कुछ दस सकां ते समझा सका। पर परमेश्वर की आत्मा आ जो मनुखा दे विच दी होके दूजे मनुखा नूं समझाउंदा वा। शुरू तो आरंभ तो ही पिता दी यही इच्छा आ कि कोई भी मनुख पाप दे विच नाश ना होवे। क्योंकि बुराई पाप आया, अनाज्ञाकारी कीती, फल खादा ते शरापित होया। पर पिता ने फिर भी माफ किया। उन्हें यीशु मसीह द्वारा माफी दी अपने पुत्र द्वारा, अते मनुख स्वर्ग दे राज दे लई फिर उन्हें द्वारा रास्ता खोल दिता। पर मनुख अपने कठोरता के कारण जां अपने जिद्दी पुंजा अपने किसी भी कारण ला लो, सोच के कारण ला लो, वो परमेश्वर वाल नूं मुड़दे होया भी नहीं मुड़दा, उहदे वचन नूं सुनदे होया भी कई नहीं सुनदे। परमेश्वर कहता जिन्हां ने मेरी सुनी तां तुहाडी भी सुनणगे। क्योंकि बहुत लोग इहो जिहा जिन्हां ने क्योंकि यीशु मसीह नूं भी रिसीव नहीं कीता सी इजराइल दे विच, उन्होंने भी क्या कि ये तो यूसुफ का पुत्र है, पर वो ना जान सके कि यीशु मसीह स्वर्ग दे विचों उतरिया वा। वही जीवन की रोटी आ, वही जीवन का जल आ, वही जीवन का सोमा आ, वही पुनरुत्थान ते जीवन आ। क्योंकि उसने सब कुछ किया ते यहोवा ने सब कुछ पहला ही दस दिता सी। हालेलुया। सो इस तरह की मनुखा दुख पहुंचाने की बजाय, मारन की बजाय परमेश्वर अगे जाना, प्रार्थना करना जरूरी है। अपने जीवनां नूं बदलो। जिहड़े मेरे भैन भरा परमेश्वर के वचन नूं सुणदे आ, जिन्हां दा अज तक जीवन नहीं पूरी तरह बदलिया, अपने जीवनां नूं बदलो। क्योंकि परमेश्वर दे स्वर्ग दा राज सचमुच नेड़े आ। जिउं समा बीतदा जांदा उहदे स्वर्ग दा राज नेड़े आउंदा वा। हर दिन जिहड़ा बीत जांदा वा वो मुड़ वापस नहीं आउणा। देख लो ध्यान मार के, जिहड़ा कल बीत गया वापस नहीं, जो 2020 बीत गया वो 21 नहीं आ, जो 21 होना वो 22 नहीं, जो 22 होना वो 23 नहीं। क्योंकि इस तरह हर रोज जो बीत जाता वो पुराना वापस नहीं आता। पर परमेश्वर के काम सदा ही याद किए जाते हैं। जिहड़ा वो दसदा वा, वो बोलदा, वो करदा वा, वो प्रगट करदा वा। सब कुछ उत्पत्ति तो लैके जो उन्हें कुछ दस्या बीतिया समा जिहड़ा वो होया, जिहड़ा चल रहा जो आने वाला वो होना है। जो वचन परमेश्वर दसदे वो पूरे होने हैं। हालेलुया। अपने जीवनां नूं बदलो ते परमेश्वर दा शुभ समाचार सुनाओ ते होरां लोकां नूं भी परमेश्वर दी महिमा दे बारे दसना ही जीवन आ। अते परमेश्वर दे विच अपने आप नूं बदल लेना ही जीवन है। क्योंकि जे अनंत दे जीवन दे भागी बनना चाहुंदे हो तां अपना जीवन बदलो अते बुराई पाप गुनाह नूं छड्डदे होए यीशु मसीह दे वचनां ते रिसीव करो अते अपने जीवन
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਛਿਪਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਠਹਿਰੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਰਿਜਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਛਿਪਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ। ਉਹ 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੀਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਸਭ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਉ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ।
क्योंकि आने वाला परमेश्वर का राज जिहड़ा उहदे आउण तो पहला जो होना वा तुसीं जाणोगे कि इजराइल का पवित्र परमेश्वर की आ, धरती ते आकाश का मालिक की आ। क्योंकि इजराइल का पवित्र परमेश्वर क्यों कह जांदा क्योंकि वो अब्राहम इसहाक ते याकूब का खुदा आ। उन्हें याकूब नूं अपना विरसा करके चुन लिया, उन्हें याकूब का नाम इजराइल करके चुन लिया। अते जो इजराइल देश है वो परमेश्वर का चुनिया होया विरसा वा, इसलिए कहते कि वो इजराइल का पवित्र परमेश्वर, क्योंकि उन्हें इजराइलियां नूं वखरा करके इसलिए चुन लिया कि ये मेरे लोग होणगे। पर इजराइलियां ने भी उन्हां ते परमेश्वर ते पूरा विश्वास ना कीता, वो भी भटकदे जांदे सी रस्तियां दे विचों। जे आपां सारे बारे अज जानना चाहांगे तां ये वचन जिहड़ा अज दा बहुत गहरा वा, फिर आपां परमेश्वर दे जिहड़े वचनां दी गल्लां तां आपां सदा ही करदे रहने आ ते उहदी महिमा तां सदा करदे ही रहना, क्योंकि उहदे काम महान ने। परमेश्वर दे गल्लां उहदे वचन उहदी महिमा जिन्नी भी कर लो उन्नी ही थोड़ी आ। मनुख 24 घंटे उहदी महिमा करेगा तो भी थोड़ी है, क्योंकि वो बेअंत महिमा दे जोग आ। वो आद, वो अंत, वो अल्फा, ओमेगा आ। उसने सब कुछ बनाया। वो इजराइल का पवित्र परमेश्वर आ, वो पूरी दुनिया का मालिक आ। चंद तारे आकाश धरती सब उसकी रचना आ ते मनुख नूं उन्हें अपनी महिमा ते आदर दे लई बनाया। उन्हें मनुख नाल अपना प्यार कीता, ज्यादा प्यार सब तो उन्हें मनुख नूं कीता। मनुख नाल परमेश्वर गल्लां करदा जिद्दां कि एक आदमी दूजे नाल गल्लां करदा, इस तरह परमेश्वर आदम ते हवा नाल गल्लां करदा सी, अदन दे बाग विच आउंदा सी ते अज भी उसे तरह ही करदा है, वो गल्लां करदा। पर जदों मनुख अपना जीवन परमेश्वर नूं सौंप दिंदा फिर उसे तरह ही मनुखां नाल गल्लां करदा, उन्हां नूं दसदा आ कि हुण तुसीं की करना, संसार दे लोकां नूं की दसना, उहदा की मैसेज है। हालेलुया। इस तरह ही उसने अपने दास हिजकिय्याह नबी दे द्वारा कीता। हालेलुया। अज दा वचन आपां पढ़ांगे हिजकिय्याह 37 अध्याय। हालेलुया। 37 चैप्टर। हालेलुया। सुक्कियां हड्डियां वाली वादी। हालेलुया। ते हिजकिय्याह जिहड़ा दास सी, परमेश्वर दा वड्डा दास, नबी या प्रॉफिट सी, ओ पुरोहित भी सी, ओ नबी भी सीगा। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਅਦੋਮ, ਅਸੋਮ, ਅਮੋਨ ਸਭ ਨਗਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, सब आपां इक्को ही। पर बहुत जिहड़े लोग आ, जिहड़े बड़े दास सेवक आ, उन्होंने सिक्ख्या प्राप्त की, बुद्ध प्राप्त की परमेश्वर तो, अगे बढ़ गए। पर बाइबल के मुताबिक जिहड़े वचन दसदे कि आपां सेम की आ, एक दूजे दे भैन ते भरा आ। तो परमेश्वर की आज्ञा कि तुसीं एक दूजे नूं की करो, प्यार करो। जिस तरह मैं तुहाडे नाल प्यार कीता उसे तरह तुसीं भी एक दूजे नूं प्यार करो। हालेलुया। जिस तरह मैं तुहाडे नाल कीता, परमेश्वर कहता इस तो वध के कोई भी किसी का बड़ा प्यार नहीं कि कोई अपने मित्रां दे लई अपना जीवन दे दवे। ते परमेश्वर दा वचन दसदा है कि अपने भरावां नूं भी प्यार करो। जिहड़े मेरे भैन भरा एक दूजे नूं प्यार नहीं करदे कि गुस्सा क्रोध तां अपने दिलां विचों मिटा देना, क्योंकि मनुख परमेश्वर ने अपनी महिमा दे वास्ते बनाया ते धरती ते आकाश दा मालिक ओही आ। हालेलुया। वचन विच चलदे आपां। वचन दसदा कि मैं प्रभु की हजूरी की शक्ति नूं अनुभव किया ते उसका आत्मा मैनूं चुक के एक वादी विच लै गया जिथों दी धरती हड्डियां नाल भरी हुई सी। उसने मैनूं सारी वादी दिखाई अते मैं देखा कि उत्थे बहुत सारियां हड्डियां सन जो सुक्कियां हुईयां सन।
उसने मेरे तो पूछा, मानव पुत्र कि इन्हां हड्डियां विच दोबारा जीवन आ सकता है। देखो परमेश्वर दा आत्मा हिजकिय्याह नबी नूं ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਨੋਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਠਹਿਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਿਜਕਿਯ੍याह ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਢਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਕੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨਬੀ ਨੂੰ
लै गया ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जिन्हों पाकदे पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक आत्मा आ। ते हिजकिय्याह नबी नूं पवित्र आत्मा सुक्कियां हड्डियां दी वादी विच लै गया। कोई है जिहड़ा दोबारा नाड़ा ते मांस हड्डियां चम दोबारा पा सके? कोई भी नहीं आ, क्योंकि उसने दस्सिया कि मैं ही तुहानूं मिट्टी तो बनाया ते रचिया वा। बाइबल जो दसदी आ मैं तुहानूं ओही दस रहा वां, क्योंकि जो वचन बोल रहे हैं कि मेरा नहीं मेरे भेजने वाले दा वा, क्योंकि उन्हें मैनू चुनिया ते संसार विच अपनी महिमा दे लई नियुक्त कीता। क्योंकि उहदा वचन दसदा वा कि मैं तुहानूं चुनिया, तुसीं मैनू नहीं चुनिया। हाँ, परमेश्वर ने ही आपां नूं सबना नूं चुनिया वा। जिहड़े चुने गए वो वखरे कर ले गए। हालेलुया, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। अगे वर्स विच लिखिया, ताकि तुसीं जाणोगे कि मैं प्रभु हाँ। अगे लिखिया कि सो मैं प्रभु दे दस्से अनुसार अगम्मी वाक कीता। हिजकिय्याह नबी च दस रहा कि सो मैं प्रभु दे दस्से अनुसार अगम्मी वाक कीता ते जदों मैं बोल रहा सा तां मैं एक शोर सुनिया ते हड्डियां एक दूजे नाल जुड़नियां शुरू हो गईयां। मेरे देखदियां ही हड्डियां उत्ते नाड़ा ते मांस आउणा हो गया अते ओ चम नाल ढक गईयां, पर उन्हां शरीरां विच प्राण नहीं सन। जदों उसने अगम्मी वाक कीता, परमेश्वर दी आत्मा ने विच दियो के बोलिया ते हिजकिय्याह नबी ने सब कुछ देखिया ते ओह हड्डियां नाड़ां इकट्ठियां होण लगियां। जिस जिस मनुख दी पहलां मर चुके गए सी उन्हां दियां हड्डियां एक दूजे नाल जाके जुड़नियां शुरू हो गईयां ते उन्हां विच दोबारा मांस नाड़ा सब कुछ भर गया, पर उन्हां विच अजे प्राण नहीं आए सी। वो जुड़ के इकट्ठियां हो गई ते उन्हां ते जिस तरह मनुख लम्मा लेट के पै जावे तां उस तरह वो लेटे पै सी। उन्हां विच जान प्राण नहीं, साह नहीं सी। जिस तरह मनुख सौंदा उसी तरह एक वो मरे पै सी ते उन्हां विच दोबारा वो हड्डियां विच मांस नाड़ा सब कुछ भर दिता परमेश्वर ने। हालेलुया, आपां अगे वर्स विच पढ़दे हां। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा होवे। वध उच्चा ते बड़ा महान परमेश्वर है। फिर अगे लिखा 9 वर्ष विच, परमेश्वर ने मैनू कहा मानव पुत्र तू हवा नूं दस कि प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है कि वो हर दिशा तो आके इन्हां मरे हुए शरीरां अंदर साह फूके ते इन्हां नूं दोबारा जिंदा करे। हालेलुया, कि तुहानूं पता वा परमेश्वर जदों अपनी महिमा नूं प्रगट करता, कदी वो वचन द्वारा दसदा कि जदों स्वर्ग तो आकाश चो मींह ते स्नो पैंदी आ, परमेश्वर कहंदा इस तरह मेरे वचन आ कि मुड़ वापस नहीं जाते। ते कदी वो हनेरियां तूफान हवावां दे द्वारा अपनी महिमा नूं प्रगट करदा। परमेश्वर ने की दस्या? हालेलुया, परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि हिजकिय्याह नबी नूं मानव पुत्र तू हवा नूं दस कि प्रभु परमेश्वर की आज्ञा वा। हवा भी उहदी हुक्मां दी पालना करती है, क्योंकि वो जदों हुक्म दिंदा तां सब इकट्ठे हो जाते हैं। चंद तारे आकाश धरती सब उहदी महिमा करदी आ। जिहड़े स्वर्ग दूत आ 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करदे आ। स्वर्ग दे विच 24 घंटे ते मनुख इत्थे आपां धरती ते सौ जाने आ ते आपां नूं परमेश्वर ने आराम दिता है। पर जिहड़े स्वर्ग दूत आ 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करदे आ, पवित्र 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 आखदे होए उन्नू गोडियां पार होके प्रणाम करदे आ। इत्थे हवा नूं सद्दा दे रहा वा जो हवा दा दास नबी उहदी आत्मा परमेश्वर दी कह रही है कि तू हवा नूं हुक्म दे, हवा नूं सद दस। हालेलुया, आज्ञा दे कि वो हर दिशा तो आके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आके इन्हां मरे जिंदा अंदर साह फूक के इन्हां नूं दोबारा जिउंदिया करे। हालेलुया, फिर अगे बस लिखा सो मैं प्रभु दे दस्से अनुसार अगम्मी वाक कीता। उसने हिजकिय्याह नबी ने दोबारा फिर परमेश्वर दे दस्से अनुसार की कीता? अगम्मी वाक कीता। इसलिए उन्हां शरीरां विच साह आ गया ते वो जिउंदे हो गए। जिउंदे होके उठ के खड़े होए।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਣ ਆਇਆ, ਮਾਸ ਨਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਫਲ ਨਾ ਖਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬਤ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਸੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਿਉ ਜਦੋਂ ਭੇ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਡੋਬ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੰਦ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀੜਾ ਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਮੋਰੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ।
ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ। 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਗੇ 11 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਹ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰਵਾਇਆ
हिजकियल नबी के द्वारा अपनी महिमा ਨੂੰ प्रगट किया ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਆਦ ਅੰਤ ਤੇ ਅਲਫਾ ਤੇ ਮੇਕ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਟਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੰਮ ਗਈਆਂ। ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਾ ਕੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਈ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਿਸਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੰਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਬੋਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੋਧਿਆ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਰੂਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ। ਡੁੱਬਦੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। God bless you all। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ तमाम ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
तेरे लोग पिता जेडे जिन्ने भी पिता खुदावन दुनिया के कोने कोने जो तेरा वचन सुन रहे हैं, मैं सबना की प्रार्थना करना जो तेरे दास तेरे तमाम तेरे संत ते ईमानदार जो तेरी महिमा करते हैं खुदावन इन्हां सबना नूं ब्लैस करी पिता अपनी बड़ी सामर्थ नाल रूह नाल भर के मोहर जूस करी ताकि पिता तेरी महिमा होवे। मैं तेरा धन्यवाद करदा खुदावन जो तेरे लोग तेरे धीआं ते पुत्तर जो तेरे जिन्हां तेरे वचन नूं सुनिया जो सुन रहे पिता तेरी हजूरी विच मैं इन्हां लई प्रार्थना करदा खुदावन इन्हां नूं एक जन नूं छू के ब्लैस करी। मैं तेरे नाम विच इन्हां नूं ब्लैस करदा तेरे लहू विच कवर करदा खुदावन दुनिया दे कोने कोने विच जो तेरा वचन नूं सुन रहा तेरी पवित्र आत्मा इन्हां नूं छू के ब्लैस करे ते चंगा करे खुदावन। मैं प्रार्थना करदा वां इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यीशु मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा वां इन्हों तेरे हत्थों सौंपना पिता हर अंधकार दी शक्तियां जादू टूने दी लड़ाई दी बुराई दी परेशानी दी बोझ दी सब तुहाडे जीवन तो मैं डिस्कनेक्ट करदा यीशु मसीह नाम विच। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे बिजनेस खोले जाणगे यीशु मसीह नाम विच। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम तुहाडी मैरिज ब्लैस होवेगी। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच तुसीं ब्लैस ठहरोगे संसार विच। मैं प्रार्थना करदा तुसीं ऐसे साल दे विच अपने परमेश्वर की महिमा नूं देखोगे अपने जीवनां दे विच। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच तुहाडे हर रोग हर बीमारी शरीर नूं छड्ड के चली जावे यीशु मसीह नाम विच। मैं प्रार्थना करदा हर पेन की बीमारी की आत्मा हर दर्द की आत्मा हर बुराई हर पाप हर गुनाह हर नशे की आत्मा तुहाडे जीवन छड्ड के जावे यीशु मसीह नाम विच। मैं प्रार्थना करदा वां तुहाडी मैरिज दे जो विरोध है जो खिलाफ आ हर एक खनेरे दी शैतान दी आत्मा नूं मैं डिस्कनेक्ट करदा वां। तुहाडे बच्चों नूं मैं ब्लैस करदा यीशु मसीह नाम विच। तुहाडे बच्चों दे उत्ते मैं आज्ञाकारी दा जीवन बोलदा तुहाडी आज्ञाकारी करन दे धरती उत्ते मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच। मैं प्रार्थना करदा चंगे लोकां दी संगतियां चंगे बच्चों दी संगतियां तुहाडे बच्चों दे जीवन विच रिलीज करदा रिसीव करदा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुहाडे जीवन विच चंगे लोग संगतियां वाले तुहानूं मैं प्रार्थना करदा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिन्ने जने मेरे भैन भरा प्रभु यीशु मसीह दी महिमा दे वास्ते वर्शिप करदे आराधना करदे आ मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह दा दास होते तुसीं ब्लैस हो तुसीं मोर रूह नाल भर के वर्शिप करो। मैं प्रार्थना करदा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम in the name of the Lord Jesus Christ। मैं प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करदा तुहाडे रुके हुए सब काम खुल जाणगे इस साल विच। मैं प्रार्थना करदा in the name of the Lord Jesus Christ। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह विच तुहाडी फाइनेंशियल खुल जावेगी। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे सब केस डन हो जाणगे इस साल विच। मैं प्रार्थना करदा in the name of the Lord Jesus Christ। जिन्हां दे भी कोई केस रुके हुए इस साल दे विच मैं प्रार्थना करदा received in the name of the Lord Jesus Christ। तुहाडे सब केस खोल जाणगे इस साल दे विच। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच हालेलुया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नाम विच मैं तुहानूं ब्लैस करदा वां तुहाडी मैरिज नूं तुहाडे बच्चों नूं परिवारां नूं ब्लैस करदा वां इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हालेलुया। थैंक यू फादर थैंक यू जीसस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक एक्सीडेंट दी आत्मा मैं डिस्कनेक्ट करदा जो तुहाडे शैतान कट के रखदा मैं डिस्कनेक्ट करदा हर एक को शैतान दा खोलिया है दरवाजा तुहाडीਆਂ जिंदगियां च मैं बंद कर दिंदा वां ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह दी महिमा दे वास्ते मैं तुहाडे बंद रस्तिਆਂ ਨੂੰ बंद दरवाजिਆਂ ਨੂੰ खोल दिंदा वां हालेलुया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु नाल तुहानूं ब्लैस करदा वां in the name of the Lord Jesus Christ। तुहाडे बच्चों दी मैरिजां ਨੂੰ मैं धरती उत्ते खोल देना in the name of the Lord Jesus Christ name received in the name of the Lord Jesus Christ name। तुहाडे बच्चों दी मैरिजां खोल जाण तुहाडे बच्चों दे फाइनेंशियल खोल जाण तुहाडे बच्चों दे रस्ते खोल जाण हालेलुया तुहाडे बच्चों दे बिजनेस खोल जाण in the name of the Lord Jesus Christ name। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे प्रार्थना दे जीवन खोल जाण जो शैतान ने तुहाडे तो 2020 दे विच खोलिया वो प्रार्थना दा जीवन जो खोलिया ऐसे साल विच वापस आवेगा। मैं प्रार्थना करदा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह नाम विच तुहाडा प्रार्थना दा जीवन बदल जावेगा रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम received in the name of the Lord Jesus Christ name। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच हर रोग हर बीमारी हर बोझ तुहाडे जीवन नूं छड्ड के जावे यीशु मसीह नाम विच। इन अंधकार दी शक्तियां नूं शैतान दी सारीਆਂ योजनावां नूं मैं यीशु मसीह नाम डिस्कनेक्ट करदा तुहाडे जीवनां तों ते ब्लैस करदा तुसीं ब्लैस आ
आशीष ते बरकत वाले ठहरोगे। हालेलुया। जिन्ने जने तुसी रिसीव करदे, मैं प्रार्थना करना यीशु मसीह नाम दे विच तुसी ब्लेस है संसार दे विच, तुसी ब्लेस है मैं कहा संसार दे विच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह नाम तानु मैं ब्लेस करदा और दास होने नाते इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु तानु बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह दे प्यारे ते बेटे ते सामर्थी नाम च मंगदे हैं एंड जीसस नेम आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रभु यीशु सानू सबना नु आशीष ते बरकत देवे ते सदा ही संभाल के रखे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह दी सारियां नु। हालेलुया। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। परमेश्वर नु सदा ही संभाल के रखे ते अपनी बड़ी महिमा नाल भर के तुहानू संसार विच यूज करे ते तुसीं पिता दी बड़ी महिमा दा कारण ठहरो इस संसार विच। मैं परमेश्वर दा छोटा जिहा दास होण दे नाते तुहानू ब्लेस करदा ते असीस देना ते बरकत देना वा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। प्रभु यीशु मसीह दे प्यारे ते मिठे ते सामर्थी नाम च मंगदे हां एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन। गॉड ब्लेस यू।